श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। स्वयंभू श्री राधा रमणो विजायते। स्वयंभू श्री राधा रमणो विजायते। निकुञ्जजूनोरतिकेलिसिद्धैः जाजालिभिर्जोक्तरपेक्षणीया तत्रातिद्राक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितम् त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णत कीर्तनगान नर्तन कला पाथो जनीभ्राजिता सद्भक्तावली हंसचक्र मधुपस्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दकलध्वनि बहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीकृष्ण चैतन्य दयानिधे सबलसल्लीला सुधा स्वरधुनी गौरांगी मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्निमा श्रोण्यां च प्रथिमा भ्रुवौ कुटिलिमा बिम्बाधरे शोनिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जरिमा ध्यानस्तु मे गोचरा वरहापीरं नटवरवपो
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वीणरोधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः रासोल्लासाद्ललितकलिता मञ्जीररावं बर्हापीरं परिवृततनो गोपकन्या कदम्बनी वंशीश्चन्दन मधुरममदा मोदमानं वनान्ति श्रीमद्राधारमणमनसा गोपवेशं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি শ্রীচরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ ভীষ্ট পুরাণ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो पुरो हरिः अभालोचन शंभु भगवान् बादरायणः गीतासु गीता कर्तव्या कीमनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वपनिषद्गावदुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधामं जगद्धाम नमामि तं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
শ্রী গৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী, তাহা বিনে ভালো মন্দ কিছু নাহি জানি। শ্রীরূপ সনাতন কৃপা মোর প্রতি হয়, সে পদয়াশ্রয় যাহার সেই মহাশয়। যুগল কিশোর প্রেম লক্ষ্যবান যেন হেম, হেন ধন প্রকাশিলেন যারা, জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে সেই ধন, সে রতন মোর গলে হারা। নমো ধর্মায় মহতে নম কৃষ্ণায় বেধসে, ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মাन् বক্ষ্যে সনাতনাन्। জয় জয় শ্রী রাধা রমণ, জয় জয় নবল কিশোর, জয় গোপী চিত চোর শ্যাম, জয় জয় মাখন চোর। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्रीनिताई गौर सीतानाम। प्रार्थाय प्रतिबधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासनग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णा ज्ञानमया प्रपन्न पारिजाताय तत्र वैत्रैकपाणये गीतामृतदुहे नमः। सर्वपनिषद्गावदुग्धा गोपालनन्दना, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं,
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वद्रोणतटाय यद्रथजला गन्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती क्रीपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्जधनावर्तिनी शोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवरतके केशवे पाराशरजा वचः सरोजममलं गीतार्थगन्धत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनावधितं लोके सज्जना शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भुवाद भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसीन श्रेयसे मूकं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमपनिषदरे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री द्वादशोऽध्याय भक्ति योग। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। সর্বোপনিষদসার। শ্রী ভগবানের অধর বিগলিত কলিকলমসহারিণী বিশুদ্ধ ভক্তোত্থ এই জ্ঞানামৃত উপদেশ সম্পুটিত বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ মহাভারতান্তর্গত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 5126তম জয়ন্তী মহামহোৎসব আরাধনা এই অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী যে গীতা যজ্ঞের আয়োজন বা গীতা পারায়ণ যজ্ঞের আয়োজন শ্রী শ্রী কৃষ্ণানন্দ ভাগবত মহাসভায় প্রাণারাম শ্রী শ্রী কৃষ্ণ গোপালজুর শ্রীপাদপীঠ তটে সমোপবিষ্ট হয়ে যে আস্বাদনের সুযোগ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, আজ তার দ্বাদশ দিবস এবং আজকের নির্ধারিত গীতা মন্থনের বিষয়বস্তু হল ভক্তিযোগ। এই যে 6টি অধ্যায়, যাকে গীতার দ্বিতীয় শতক বলে, জ্ঞান বিজ্ঞান,
অক্ষর ব্রহ্ম, রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ এবং ভক্তি যোগ। এই যে 6টি অধ্যায়, যাকে ভক্তি শতক বলে, এই ভক্তি শতকের অন্তিম অধ্যায় হলো ভক্তি যোগ, যা অধিকাংশ ভক্তের কণ্ঠস্থ। এবং ভক্তগণ এই ভক্তিযোগকেই অতি অনায়াস সিদ্ধ করে প্রত্যেক দিন উচ্চারণ পূর্বক পাঠ করে, মুখস্থ। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে অনেকে বলেন এটা সরল, এটা সোজা এবং ছোট। বাস্তবিক ভক্তির স্বরূপটাও তাই। ভক্তি যোগটা ছোট মানে ভক্তিটা অতি সরল, সুলভ এবং অনায়াস সাধ্য। গীতার সব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সব থেকে কঠিন অধ্যায় হলো এই ভক্তি যোগ। কারণ গীতার যে মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবত ভক্তি, ভগবান সেই পরম বিশুদ্ধ ভক্তি যোগের উপদেশ এই 12 অধ্যায়ে প্রদান করেছেন অর্জুনকে। আচার্যগণ এই যোগকে ভক্তি যোগ বলে। দেখুন, 7ম অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞান যোগের দ্বারা ভক্তির ভূমিকা ভগবান প্রারম্ভ করেছে। এই যে বিজ্ঞান, ভগবত তত্ত্ব জ্ঞানকেই বা ভগবত্তার তত্ত্ব সমূহকে বিজ্ঞান বলে। আর এই বিজ্ঞানই হলো পরম জ্ঞান। জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। আবার 8ম অধ্যায়েও তাই, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। অক্ষর মানে কি? ব্রহ্ম, অব্যক্ত, নির্বিশেষ। ব্রহ্মের যে নির্বিশেষ সমূহ সত্তা, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। আবার রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। একটি হয় গুহ্য জ্ঞান, একটি হয় গুহ্যতর জ্ঞান, একটি হয় গুহ্যতম জ্ঞান। যে কর্ম এবং জ্ঞানের কথা শ্রী ভগবান প্রথম শতকে বলেছেন, সেটি হলো গুহ্য। এবং ভক্তি মিশ্র কর্মজ্ঞান যার কথা ভগবান পরবর্তীতে বললেন, সেটি হলো গুহ্যতর। আর কেবলা ভক্তি, বিশুদ্ধ মুখ্যা ভক্তি, এটি হলো গুহ্যতম। এই জন্য রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে সাধুর মহিমা, সন্ত মহিমা, ভক্তের মহিমা, ভক্তির মহিমা, গুহ্যতর বিষয় সমূহ ভগবান ব্যক্ত করেছে। রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। এই শতকেই ভগবান দেখিয়েছেন যে 3টি পন্থা
একটি ব্রহ্মপ্রাপ্তি, একটি পুনরাগমন, আর একটি ভগবদ্ধাম বিশেষ। যারা দক্ষিণায়নে দেহ রাখেন, কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণায়নে তাদের পুনরাগমন হয় সুখভোগাদির পর। যারা উত্তরায়ণ শুক্লপক্ষে গমন করেন তাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু এই দুটির থেকে শ্রেষ্ঠ যারা আমাকে ভজনা করেন তারা আমার ধামকে প্রাপ্ত হন। সব জায়গাতেই তারতম্যের ভিত্তিতে ভক্তিকেই ভগবান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রতিপাদন করেছেন, সম্পাদন করেছেন। ভক্তি মূলাধার। এই জন্য গীতার অর্থ বুঝতে গেলে ভাগবতের সমাশ্রয়ই বুঝতে হবে। পূর্বদিন আমরা শুনেছি ভাগবতের আধারে গীতাকে বুঝতে হবে, তবেই ভক্তি সম্বন্ধে আমরা অবগত হব। গীতার্থ যে ভক্তি। আবার ত্রিপাদ বিভূতি, ভগবানের তো ত্রিপাদ বিভূতি। এই পৃথিবীর যে বিভূতি সমূহ দেখছি ওটি ভগবানের এক পাদ বিভূতি। দশম অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূতিকে প্রকট করলেন। দেখো অর্জুন, সর্বজগৎটাই আমার স্বরূপ, এই জগৎ আমাভিন্ন নয়। কিন্তু যা কিছু এই দেখছো বিভূতি সব আমার এক পাদ বিভূতি। কৃৎস্নার স্নেক স্থিত জগৎ, এক অংশে অংশেন স্থিত জগৎ, এক অংশে জগৎ স্থিত হয়ে আছে। এবং একাদশ স্কন্ধে বিশ্বরূপ দর্শন। এই বিশ্বরূপ দর্শনের তাৎপর্যটা কি? বিশ্বরূপ দর্শন যোগে ভগবানের কয়টি শ্রীবিগ্রহ প্রকট হয়েছে? তিনটে। একটি বিরাট, তারপরে একটি চতুর্ভুজ, আর চতুর্ভুজের পর সৌম্য। একটি বিরাট, চতুর্ভুজ এবং সৌম্য। একটি বিরাট স্বরূপ আর একটি বিরাট ঐশ্বর্য স্বরূপ। ঐশ্বর্য মিশ্র সৌম্য চতুর্ভুজ এবং সৌম্য দ্বিভুজ। এর মাধ্যমেও ভগবান দেখালেন যে এই তিনটি স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি। বললেন যে রূপ দর্শনে অর্জুন শান্তি পেলেন, যে রূপ দর্শনে অর্জুন নির্ভয় হলেন, সেটি কোনটি? ভগবানের দ্বিভুজ রূপে। দেখুন একাদশ অধ্যায়ের শেষে দ্বিভুজ রূপে যখন ভগবান দর্শন দিলেন অর্জুন আনন্দিত হলেন। শ্যাম সুন্দর রূপে যখন দর্শন দিলেন, তাহলে দেখুন ব্রহ্ম নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে শুরু করে বিরাট স্বরূপ, চতুর্ভুজ স্বরূপ, দ্বিভুজ মুরলীধর স্বরূপ দেখাতে দেখাতে ভগবান কি বোঝাতে চাইলেন? তারতম্য, সগুণ ওই উপাসনার তারতম্য। এই ভক্তি যোগের মুখ্য বিষয়বস্তু হলো সগুণ উপাসনা। নির্বিশেষবাদের উপাসনার ওপরে যে সগুণ উপাসনা, সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহত্বের যে স্বরূপ, সেই তত্ত্বের কথাই ভগবান প্রকাশ করবে। ভক্তি যোগ সম্বন্ধে বলার আগেই মনে রাখতে হবে যে ভক্তি তত্ত্বটা কখনো নির্বিশেষ সম্বন্ধে প্রয়োজিত হবে না। ভক্তি শব্দ আছে মানে সগুণ,
ভক্তি শব্দ আছে মানে তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন, তিনি সাকার, পরম ঘন তত্ত্ব। নির্বিশেষবাদ, অব্যক্তবাদ, অক্ষরব্যাদ ইত্যাদি থেকে বিনির্মুক্ত ভগবানের যে প্রেমময়ী, মধুময়ী, আনন্দময়ী যে শ্রী বিগ্রহ, সেই বিগ্রহকে যদি স্বীকার না করা হয়, ভগবানের নাম ধাম রূপ লীলা ইত্যাদিকে যদি স্বীকার না করা হয়, তাহলে ভক্তি শব্দ সেখানে প্রযোজিত হতে পারে না। এই জন্য গীতাতেই বলা আছে ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে। সেই পরতত্ত্বে ত্রিবিধ স্বরূপ, একটি ব্রহ্ম, একটি পরমাত্মা, একটি শ্রী ভগবান। একটি জ্ঞানোপাসনার মার্গের আরাধ্য, একটিতে শ্রী যোগীগণ তাদের চিত্তকে নিবিষ্ট করেন, আর শ্রী ভগবান ভক্তের। মদভক্ত বিনোদার্থম করোমি বিবিধ ক্রীড়া। ভক্ত বিনোদার্থ। অন্যগুলিতে ভগবানের প্রতি, ব্রহ্ম পরমাত্মায় চিত্ত আবিষ্ট করার, নিবিষ্ট করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভগবানে চিত্ত অবরুদ্ধ করা অতটা কষ্টসাধ্য নয়, সহজ সরল অনায়াস সিদ্ধ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন শ্রী ভগবানকে, এবং সতত যুক্তাদি ভক্তাস্তাং পর্যুপাসতে। অর্জুন বললেন সতত যুক্তাহা ये ভক্তাহা। বললেন হে প্রভু, সতত তদ্গত চিত্ত হয়ে যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং যারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? তাহলে দুজনের তারতম্য ভেদ প্রকাশের প্রার্থনা করলে। একজনকে বললেন সতত যুক্তা ভক্তাহ, ভক্তের সংজ্ঞাটাও সামান্য রূপে দিলেন। কি বললেন? সতত যুক্তাহা। যোগ কাকে বলে? পূর্বদিন বলা হয়েছিল সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করে শ্রী ভগবৎ চরণে ঐকান্তিক ভাবে সমাশ্রয় করার নাম যোগ। সতত যুক্তাহা, সতত মানে নিরন্তর, যুক্তাহা তোমার চরণে যাদের মন যুক্ত হয়, এই রকম ভক্তগণ যারা তোমায় উপাসনা করে, ত্বাং পর্যুপাসতে। ত্বাং মানে তোমাকে, পর্যুপাসতে মানে উপাসনা করেন। যে চ অপিহি অব্যক্তম অক্ষরম, আর যারা অব্যক্ত, অব্যক্ত মানে যাকে ব্যক্ত করা যায় না, অনির্বচনীয়। ধরুন এই বাল্বটা জ্বলছে, আলোটা জ্বলছে, আমি যদি বলি ওই আলোটাকে একটু ডেসক্রাইব করুন তো, সম্ভব? আলোটাকে একটুখানি আপনি বর্ণনা করুন, আলোটা আর কেমন রূপ, কেমন তার স্বরূপ, কেমন তার ব্যবহার আচার, করুন তো বর্ণন। যাবে? করা যাবে? কিন্তু সেই আলোটা, সেই আলো যখন এলইডি লাইট গুলো একের পাশে এক বসিয়ে একটা মূর্তির মতো নির্মাণ করা হবে, তখন আপনি বলতে পারবেন হ্যাঁ এই আলোগুলো না দেখে মনে হচ্ছে যে কেউ একজন নাচছে, বিশেষ নর্তকী একজন নাচছে, অথচ আলো।
আলোর এলইডি লাইট গুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন মনে হচ্ছে কেউ নাচছে। তাহলে অব্যক্তং, যাকে অনির্বচনীয়, যাকে ব্যক্ত করা যায় না, যাকে বলে বোঝানো যায় না, অব্যক্তম, নির্বিশেষং। আর কি অক্ষরং, মানে নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ। ভগবানের নির্গুণ সত্তা, তাকে যারা চিন্তা করেন সেই জ্ঞানীগণ, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? অর্থাৎ জ্ঞানীগণ এবং ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এটাই তো জিজ্ঞাসা। ভগবান বললেন, প্রত্যেকটা শব্দকে খেয়াল করুন শ্লোকের। এই শ্লোকের অর্থগুলোর প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে বিরাট বিরাট সন্দর্ভ লুকিয়ে আছে, এই জন্য আমি বলছি এত কঠিন। বললেন ময়াবেশ্য মনোজিমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্তো তমামতঃ। কি বললেন ভগবান? বললেন ময়ি, মজ্জাবেশ্য, যেটা, এটাকে ভাঙতে হবে। ময়ি মনঃ আবেশ্য, ময়ি আবেশ্য। ময়ি মানে আমাকে, আবেশ্য মানে যিনি মনোনিবিষ্ট করেন। এই দুটোকে এক করলে হয় ময়ি, এবং আবেশ্যকে এক করলে হয় ময়াবেশ্য। মনো যে মাং, বললেন যিনি আমাতে মনোনিবিষ্ট করে নিত্যযুক্তা উপাসতে, এবং নিত্যযুক্ত হয়ে সতত আমাতে চিত্তকে যুক্ত করে আমার উপাসনা করেন। তারপরে বললেন শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে। শ্রদ্ধয়া, শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত করলেন পরায়, মানে পরা শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে, পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতঃ ये माम उपासते ते युक्ततमा मे मता। দেখুন, তিন প্রকারের শ্রদ্ধা হয়। একটি হলো সাত্বিকী শ্রদ্ধা, একটি হলো রাজসিকী শ্রদ্ধা, আর একটি তামসিকী শ্রদ্ধা। তিন প্রকারের শ্রদ্ধা। সাত্বিকী শ্রদ্ধা কাকে বলে? বললেন আত্ম বিষয়ে, আত্ম বিষয় উপলব্ধিতে যে শ্রদ্ধা, তাকে বলে সাত্বিক শ্রদ্ধা। কর্ম বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাকে বলে রাজসিকী। আর অধর্ম বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাকে বলে তামসিকী। কিন্তু এর ওপরেও একটি শ্রদ্ধা আছে, সেটি হলো সেবা বিষয় শ্রদ্ধা। ভগবৎ সেবা বিষয়ে যার শ্রদ্ধা, ভগবৎ সেবা বিষয়ে যার আত্মনিবিষ্ট হয়েছে, একে বলে নির্গুণ শ্রদ্ধা। ভগবান এই পরা শ্রদ্ধা কথা বলার মধ্যে উনি বলতে চাইলেন নির্গুণ শ্রদ্ধা, একে বলে পরা শ্রদ্ধা। অর্থাৎ না কর্মে, না জ্ঞানে, না অধর্মে, না সামান্য ধর্মে, না আত্মধর্মে। বললেন কিসে? বললেন ভগবানের
সেবায়, অশুল্ক সেবায়, বিনা বেতনের দাসী। এই যে পরাশ্রদ্ধা, যে পরাশ্রদ্ধায় মে যুক্ত তমামতহা, এই যে মে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ তার সারার্থ বর্ষিণী টিকায় উনি বললেন মে শব্দটা কি? বললেন মে মানে শ্যাম সুন্দর। মে শব্দার্থে চক্রবর্তীপাদ বললেন শ্যাম সুন্দর স্বরূপে, অর্থাৎ নির্গুণ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দ ঘন সগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ নরাভিমান যে শ্যাম সুন্দর স্বরূপে যারা উপাসনা করেন, বললেন তারাই হলো আমার মতে শ্রেষ্ঠ যুক্ত তমাহা। অর্থাৎ সেবা বিষয় নিষ্ঠা, একে বলে নির্গুণ শ্রদ্ধা। নির্গুণ শ্রদ্ধা, সেবা বিষয়ে শ্রদ্ধা। অর্থাৎ আমার সেবা যারা প্রাপ্ত হয়ে আমার শ্যাম সুন্দর স্বরূপকে ভজনা করেন, তারাই হলেন শ্রেষ্ঠ সাধক। শ্রদ্ধয়া পরয়পি তাস্তে মে যুক্ত তমামতঃ। তাহলে মে কথাটা মনে থাকবে, মে মানে শ্যাম সুন্দর। তারপরে তৃতীয় শ্লোক, যেত্বাক্ষরমনির্দেশ্যম অব্যক্তং পর্যুপাসতে সর্বত্র গমচিন্তং চ কূটস্থয়চলম ধ্রুবং সংনিয়মেদ্রিয়ো গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূত হিতে রতাঃ। এইবার ভগবান তাহলে কি বললেন? যে জ্ঞান যোগ এবং বা জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তি মার্গের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? বললেন ভক্তিমান তারাই শ্রেষ্ঠ। এইবার ভক্তিকে জ্ঞানের থেকে উনি কেন শ্রেষ্ঠ বললেন? তার যথেষ্ট উনি যুক্তি এই শ্লোকগুলোতে দেখাচ্ছে। কি বললেন? বলেন যেত্বাক্ষরম অনির্দেশ্যম অব্যক্তং পর্যুপাসতি সর্বত্র গমচিন্তং চ অগম চিন্তং চ কূটস্থম অচলম ধ্রুবম। যেতু সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ, এখানে জ্ঞানীগণের ধারণার কথা উনি উল্লেখ করলেন। জ্ঞানীগণ কি করেন? বললেন সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ, তারা সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন। অর্থাৎ নিজের মধ্যেও জগতের মধ্যেও সবার মধ্যে তারা সেই অক্ষরম অনির্দেশ্য পরম ব্রহ্মকে ওনারা দর্শন করে। আর কি বললেন? সর্বভূত হিতে রতঃ, সর্বপ্রাণীর মঙ্গল পরায়ণ, সবার হিতচিন্তক। এবং সর্বভূত হিতে রতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাম্যং সংনিয়ম্য, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে সেই অব্যক্তম অগোচর অবাংমনস গোচর অনির্দেশ্যং অনির্বচনীয় অক্ষরং নির্বিশেষ সর্বত্রজ্ঞম, যিনি সর্বব্যাপী, অচিন্তং, যিনি অচিন্তনীয়, ধ্রুবং, যিনি নিত্য, কূটস্থং,
সকলের মূলে যিনি অবস্থিত, কূটস্থম অচলং, যিনি স্পন্দন রহিত, যিনি নিশ্চল। আর অক্ষরম পর্যুপাসতে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে যারা উপাসনা করেন, তে মাম এব প্রাপ্নুবন্তি, তারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। হে অর্জুন, যারা জ্ঞান মার্গে আমাকে উপাসনা করেন এইভাবে, তারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। আবার যারা ভক্তি দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন, আমার শ্যামসুন্দর রূপকে বলেন, তারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। দুজনেই আমাকে পান। জ্ঞান দ্বারাও আমাকে পাওয়া যায়, কর্ম দ্বারাও পাওয়া যায়, যোগ দ্বারাও পাওয়া যায়, ভক্তি দ্বারাও পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাকে বিবেচনা করতে হবে যে কোনটি সহজ, কোনটি সরল, কোনটি অনায়াস সাধ্য। এই নয় কি তোমাকে সেইটি গ্রহণ করতে হবে যেটি কঠিন, কষ্টসাধ্য, দুর্গম এবং ক্লেশবহুল, ব্যয়সাধ্য, এটি নয়। এই জন্য বললেন, যারা পারেন, যারা এইভাবে আমাকে উপাসনা করেন, তারাও আমাকে প্রাপ্ত হন। সংযম মেদ্রিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ, তারাও আমাকেই পান। কিন্তু এখান থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার অনেক পথ আছে। কেউ বলল আমি হেঁটে যাব, কোনো কিছুর আশ্রয় নেব না, হাঁটতে হাঁটতে বৃন্দাবন যাব। জন্ম লাগবে? এই জন্মে হয়তো হবে, কিন্তু কবে হবে সেটা সে নিজেও জানেন না। কেউ বললেন আমি রিক্সায় যাব, নিজেই টানবো। আর কেউ বলেন বাবা আমি টানতেও পারবো না, আমার গায়ে এত শক্তিও নেই, হাঁটতেও পারবো না, আমি একটা বাসে বসে যাব, সেই বাসটা আমায় নিয়ে যাবে, যা হবে হবে, দেখা যাবে। তাহলে যে হেঁটে যাবে, এই হলো সেই জ্ঞানীগণ, যারা কারো সাহায্য নেন না, কোনো কিছু না, আমি একাই সেই পরম তত্ত্বকে অনুসন্ধান করার জন্য বেরিয়ে গেলাম। হাঁটতে থাকলো, চলছেন চলছেন চলছেন। আবার যোগীগণ বললেন ঠিক আছে, আমরা একটা অন্য কিছুর সাহারা নেব, কিন্তু চালাবো আমরা নিজেই। এই রিক্সা টানছেন, মাঝখানে টায়ার বাস্ট হয়ে যেতেই পারে, তার জন্য আলাদা সাধনা দিই, আলাদা সময় ব্যয়, আলাদা কষ্ট, আলাদা যন্ত্রণা। সেই রিক্সাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাও যেখানে হাওয়ার দোকান। কিন্তু ভক্তি বলেন আমি একটা বাসে উঠবো ধর্মতলা থেকে, ব্যাস আমি একটা সিটে বসে পড়বো, বাস যেখানে যাবে, যে যতদিনে যাবে, তাকে আশ্রয় করে আমি ঠিক পৌঁছে যাব। কোনটায় সময় বেশি লাগবে? বললেন হেঁটে গেলে কষ্টসাধ্য বেশি, আবার পৌঁছতে পারবো কিনা তারও ঠিক নেই। এখান থেকে অনেকে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন পদব্রজে, অনেকেই আছেন যারা একদিন হেঁটেই টোটোয় উঠতে হয়েছে। তার মানে কি আমি যে পারবো একেবারে 84 ক্রোশ পরিক্রমা করতে হেঁটে, বা বৃন্দাবন এখান থেকে যেতে হেঁটে, তা তো নয়। তেমনি আমি যে ব্রহ্মের উপাসনা করতে করতে ব্রহ্মকে পাবই, এর কোনো সমাধান সূচক গ্যারেন্টি দেওয়া নেই। পুনরায় ফিরে আসতে হতেই পারে, পুনরায় আবার হতেই পারে, চক্রে উপস্থিত, আসবো যাব, আসবো যাব, হবেই তার কোনো মানে নেই। যোগ মার্গে হবেই তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, কিন্তু ভক্তিতে হবেই, পাবই। মুকুন্দকে শ্রীমন মহাপ্রভু বললেন, মুকুন্দ কোটি জন্ম পরে তুমি আমার দর্শন পাবে। এই যে পাবে,
এই কথাটাই মুকুন্দের হৃদয়ে যেন আনন্দের উচ্ছ্বাস নিয়ে এলো। তাহলে পাবো, পাবো তো, নিশ্চয়ই পাবো। যারা যারা ভক্তি জগতের পথিক হয়েছেন, ভক্তি মার্গের পথিক হয়েছেন, তারা গোবিন্দ পাবেই। যদি গোবিন্দ তারা না পান, তাহলে গোবিন্দ নিজে এসে আপনাকে ধরা দিয়ে বলবেন, নাও, তুমি পেলে না, কিন্তু আমি তোমায় পেলাম। কিন্তু এই প্রকারের প্রতিজ্ঞা বাক্য জ্ঞানীদের এবং যোগীদের ক্ষেত্রে ভগবান প্রকট করেননি। তাহলে জ্ঞানীগণ গোবিন্দকে পান, মানে জ্ঞানীগণ ব্রহ্মকে পাবেন, আমাকেই পান, যোগীগণ আমাকেই পান। কিন্তু তবুও ভক্তি এবং ভক্তিমান কেন শ্রেষ্ঠ, তার উদাহরণ, তার যথেষ্ট সাপেক্ষে প্রমাণ শ্রী ভগবান পঞ্চম শ্লোকে দিচ্ছেন। দেখুন পঞ্চম শ্লোক, ক্লেশো অধিকতরস্তেষাম অব্যক্ত্যাসক্তচেতসাম অব্যক্তা হি গতির দুঃখং দেহবধিবীরবাপ্যতে। যেহেতু ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার পূর্বে ব্যক্তিকে সর্ব বিষয় থেকে আসক্তি শূন্য হয়ে সর্ব ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযম পূর্বক সর্বভূত হিতে রতা হয়ে সর্বপ্রাণীর মঙ্গল চিন্তা করে সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে তার উপাসনা প্রারম্ভ করতে হয়। এই জন্য যারা বিষয়াসক্ত জীব, তারা এই প্রকার উপাসনার ক্ষেত্রে বহুত ক্লেশ প্রাপ্ত হন। দেখুন লেখা আছে, ক্লেশ অধিকতর। ভীমসেন কি বললেন বেদব্যাসকে? বেদব্যাস বললেন, যারা একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করেন, তাদের সর্বপাপ তাদের মস্তকে এসে উপস্থিত হয়। ভীম বললেন, আমি তো খুব সেবা করি, খুব ভোজন করি, আমার একাদশী করা সম্ভব নয়, কারণ বৃক নামক এক অগ্নি আমার উদরে আছে। বৃক মানে নেকড়ে, বৃকৌদর। অর্থাৎ আপনি যদি বলেন হঠাৎ করে আমায় একাদশী করতে, বলেন এই পারবো না। বেদব্যাস বললেন, ঠিক আছে, তোমার সব একাদশী মাপ, কিন্তু নির্জলা একাদশী তোমায় করতে হবে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি। কোন একজন ভোজন রসিক ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, ভাই কালকে তোমাকে একদম নির্জলা থাকতে হবে, সে শুনেই মরে যাবে। যে যখনই খবরটা শুনবে, ব্যাস শুনেই সে শুয়ে পড়বে। তদনুরূপ এমন একজন ব্যক্তি যার চিত্ত একেবারে বিষয়ে পরিলিপ্ত, তাকে যদি বলা হয় তোমার মন বুদ্ধি সবগুলোকে সংযত করে একেবারে এক চিন্তন করে তোমার সর্বজীবের হিত চিন্তন করে মঙ্গল চিন্তা করে সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সেই পরম ব্রহ্মের ধ্যান করো, বললেন তার দ্বারা হবে না। সে পারবে না। মনে হবে বাবা কোন কারাগারে ঢুকলাম রে, মনে হবে না? নিশ্চিত হবে। এই যে ক্লেশ অধিকতর, মনে হবে এই সাধনটা ঠিক না, ভাল লাগছে না, পাচ্ছি না, চলছে না, শান্তি নেই, কোথায় এসে পড়লাম তার ঠিক নেই, ভালোই তো ছিলাম, খাচ্ছিলাম, যাচ্ছিলাম, সুখে থাকতে ভূতে কি ললো, এসে উপবিষ্ট হলাম, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলাম, এরম মনে হবে। যারা ভক্তি পরায়ণ নয়, তাদের যদি কোনো অনুষ্ঠান করতে বলা হয়, তারা সেই অনুষ্ঠান করার পর পরের দিন সকালে বলেন, বাবারে বাঁচলাম, 3 দিন ধরে ঝামেলা আর ঝামেলা। তার মানে ক্লেশ অধিকতরস্তেষাম, এটা সম্ভব না। তাই সেই দেহধারীগণ
তারা অধিকতর ক্লেশ প্রাপ্ত হন। আর কোন সাধনে যদি কেউ ক্লেশ পায়, দুঃখ পায়, অতি কষ্ট পায়, তাহলে সেই সাধন অনায়াস সিদ্ধ হতে পারে না। যে কলকাতার ঠান্ডা সহ্য করতে পারছে না, তাকে যদি বলা হয় যাও হিমালয়ে তুমি 1.5 মাস তপস্যা করো, হবে? প্রথম দিনই সে ইস্তফা দিয়ে দেবে, কারণ সে অভ্যস্ত নয়। আগে তাকে অভ্যস্ত হতে হবে, তারপরে সে সেই যোগী পুরুষ যোগ মার্গ অবলম্বন করে প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা সেই শ্বাসকে, নিজের দেহের উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর যদি কেউ সেখানে বসে, তাহলে সেটা মানা যায়। কিন্তু হঠাৎ করে এক কলকাতাবাসী, যে নবদ্বীপে গেলে গঙ্গায় স্নান করতে ভয় পায়, ঠান্ডা লেগে যাবে, বুকে কফ জমে যাবে, তাকে যদি হিমালয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় যাও ভজন করো, হবে না। ক্লেশ হবে, দুঃখ হবে, এবং সেটা তার সুখদায়ী হবে না। তাই অব্যক্তা হি গতির দুঃখং দেহবদ্বীর ভাপ্যতে। কেন তাদের দুঃখ হয়? বলেন দেহবদ্বিহি, সেই দেহাভিমানী জীব, যারা এখনো দেহাবস্থাকে উৎক্রান্ত করতে পারেননি, দেহাবস্থাকে উৎক্রমণ করতে পারেননি, বললেন তারা সেই দেহবাদীবিহী জীব, দেহাভিমানী জীব, তারা কখনোই এই অব্যক্ত ব্রহ্ম বিষয়ী নিষ্ঠাকে প্রাপ্তি অতি সরল ভাবে করতে পারে না, এবং দুঃখং অবাপ্যতে, দুঃখ লব্ধ হয়, দুঃখ পায়। যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমোধরতা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়াবেশিত চেতসাম। এইবারে 6 এবং 7 অর্থটা দেখুন। বললেন যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা, আর যে ব্যক্তি সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করে দিয়েছে, মানে সেই ব্যক্তি যে বাসে চড়েছিল, বাসে চড়া মানে কি? কে কে বাসে উঠে নিজেকে ড্রাইভ করে হাওড়া নিয়ে গেছেন বলুন? যাই 7:25 বাসটা ধরতে হবে, 215/1। কেন? বলে বাসটা আমি চালিয়ে নিয়ে যাব হাওড়া। তেমনই হয়েছে। তার মানে বাসে উঠেই আমি আমাকে সমর্পণ করে দিলাম দুজনের কাছে, একজন ড্রাইভার, একজন কন্ডাক্টর। ড্রাইভারটা কে? ভগবান। আর কন্ডাক্টর শ্রী গুরুদেব। গুরু এবং গোবিন্দের কাছে আমি সমর্পণ করে দিয়েছি সর্বকর্ম, নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছি। আর সমর্পণ করে দিয়ে বলেছি যাহা লে চলোগে বহি মে চলুঙ্গা, যাহা নাথ রখো মোহে, যাহা নাথ রখো মোহে वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगी वही मैं चलूंगा। সব সমর্পণ করে দিই, তারপরে তো আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসি। তদনুরূপ সর্বকর্ম যারা আমাতে অর্পণ করে দিয়েছেন, ময়ি সংন্যস্য মৎপরা, এবং আমা পরায়ণ হয়ে গিয়েছেন, আমাতে সর্বস্ব অর্পণ করে আমার মতো হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, যখন দুটো বাসে রেষারেষি হয়, আপনি সর্বদা কাকে দোষ দেন? বলেন ওই আমার পাশের বাসটা যে রেষারেষি করে তারই দোষ, আমার ড্রাইভারের কোনো দোষ নেই, ও তো আগে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে,
ওর কেন দোষ? ও যে আসছে পেছনে সেই তার দোষ। মহিষাঙ্গস্য মৎপরা, প্রভু তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই হোক। একে বলে মৎপরায়ণ। আমার ইচ্ছায় তুমি চলো না, তোমার ইচ্ছাতেই আমি চলি। সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করিয়াম। তারা হোক, কৃষ্ণ হোক, দুর্গা হোক, কালী হোক, শিব হোক, ভগবত তত্ত্ব বলুন, যাই বলুন, তোমার ইচ্ছাতেই আমি চলব। মৎপরায়ণঃ, যারা সর্বকিছু আমাতে অর্পণ করে মৎপরায়ণ হয়ে যান, অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে, এবং অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা আমার উপাসনা করে। এখানে ধ্যায়ন্তে শব্দটা দেখুন, 6 নম্বর শ্লোকের শেষের দিক থেকে সেকেন্ড, ধ্যায়ন্তে। কার ধ্যান করা যায়? ধ্যেয় কে? রামানন্দ রায় বললেন না, ধ্যেয় মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়? রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্মই তো শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়। কাকে ধ্যান করা যায়? বললেন যার সবিশেষতা আছে, নখাগ্র থেকে শিখাগ্র পর্যন্ত যার স্বরূপ উপলব্ধিতা আছে, বললেন তাকেই তো ধ্যান করা যায়। আহা, কি সুন্দর ঘন কুঞ্চিত কেশ, কি সুন্দর অপূর্ব কপোল, কি সুন্দর উন্নত নাসিকা, কি অপূর্ব বিম্বাধরীর বিম্ব ফলের ন্যায় বিবিধ ওষ্ঠ, কি অপূর্ব কুণ্ডলধারী কর্ণ, তাতে দোদুল্যমান সেই মকরাকৃতি বা ময়ূরাকৃতি কুণ্ডল, কি অসাধারণ তার ললাটস্থিত সেই ঊর্ধ্বপুণ্ড, তিলক, অলকা তিলকা, কণ্ঠে কি অসাধারণ সৌন্দর্যশালী সেই নীলকান্তমণি, কৌস্তুভমণি, তার ওপর ব্যাঘ্র নখ, আর কি অঙ্গ সৌষ্ঠব, দ্বিভুজ ত্রিভঙ্গ ললিত শ্রীবিগ্রহ, উল্টন রম্ভার ন্যায় তার 2টি উরুপ্রদেশ, বাম পদোপরি দক্ষিণ পদ সংন্যস্ত পূর্বক, আর বাম হস্তখানি শ্রী শ্রী বৃষভানুনন্দিনীর স্কন্ধের ওপর উপবিষ্ট করে শ্রী ভগবান শ্যাম সুন্দর উনি বংশীধ্বনি করছেন। এই যে ধ্যান, ধ্যায়ন্তে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন সবিশেষ শ্রী ভগবান, তার ধ্যান। ধ্যায়ন্তে শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এখানে সচ্চিদানন্দ ঘনত্বের প্রতিপাদন। ধ্যায়ন্ত উপাসতে, আর তাদের আমি কি করি? তেষামহং সমুধরতা মৃত্যু সংসার সাগরাত, এবং তাদের সেই ভবসিন্ধু থেকে উদ্ধার করে আমি আমার শ্রী চরণারবিন্দে স্থান প্রদান করি। ভবামি নচিরাত পার্থ ময়্যাবেশিত চেতসা, আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই ভক্তগণকে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে অবিলম্বে আমি উদ্ধার করে থাকি, উদ্ধার করে থাকি। এখানে ভগবান কি বলতে চাইলেন? যে সাধন তুমি করো, যদি সাধন পূর্ণ করতে না পারো, তাহলে সেই সাধন পূর্ণ করার জন্য আমি কৃপা শক্তিকে তোমার মধ্যে অনুপ্রেরণ করে তোমাকে আমি নিজ চরণ কমলে স্থান দেব। হরিদাস ঠাকুর তিনি প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যে 3 লক্ষ নাম আমি প্রত্যেক দিন জপ করব।
এখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের যখন চৈতন্য চরণ প্রাপ্তি হয়ে গেল, এখন ভক্তের যে প্রতিজ্ঞা, সেই প্রতিজ্ঞাটা এবার রক্ষা করবে কে? এই জন্য তিন প্রভু, এক মহাপ্রভু আর দুই প্রভু, এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন, দুই প্রভু মিলি করেন মহাপ্রভুর সেবন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত প্রভু, এই তিন প্রভু হরিদাস ঠাকুরের সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক দিন 1 লক্ষ করে নাম ওনারা গ্রহণ করে। এই জন্য দেখবেন হরিদাস ঠাকুর মঠে ঠাকুরজি বসে আছেন, নিতাই চাঁদ বসে আছেন এরকম পদ্মাসনে, মহাপ্রভু পদ্মাসনে বসে আছেন, অদ্বৈত প্রভু পদ্মাসনে বসে আছেন। তিন প্রভু যে বসে আছেন এই রকম বিগ্রহ জগতে দুর্লভ, দুর্লভতম। দেখবেন হরিদাস মঠে বসে আছেন না এভাবে, আর হাতটা এরকম করা আছে। কেন করা আছে হাতটা এরকম? নাম করছেন, সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখবেন হাতে মালা দেওয়া আছে, 1 লক্ষ করে নাম প্রভু জপ করছে ভক্তের সংকল্প সিদ্ধি করার জন্য। তাই ভক্ত যদি সাধনে কোনো প্রকার ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে এই প্রকার ত্রুটি যদি যোগীর হয় তাহলে কোনো মাপ নেই, জ্ঞানীর হয় তাহলে মাপ নেই, পতনোন্মুখ হতেই হবে। কিন্তু ভক্তের সাধনে যদি কোনো ত্রুটি হয়, ভগবান সেই ত্রুটিটা তো গ্রহণ করেনি না, অপরাধ তো গ্রহণ করেনি না, তার বিনিময়ে কৃপা শক্তি দিয়ে তার সাধন পূর্ণ করে তাকে শ্রীচরণারবিন্দে স্থান দেন। একেই বললেন সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরা। আমি নিজে কৃপা করে তাকে মৃত্যুরূপ এই সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে থাকি। মজ্জেব, 8ম শ্লোক। মজ্জেব, মজ্জেব কথাটা ঠিক না, আমি মজ্জেব বলছি যেহেতু বাংলায় বললাম বলে, আসলে ময়েব, ময়েব মন আধ্যাত্স্য ময়ি বুদ্ধি নিবেশয় নিবশিষ্যসি মহেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়। দেখুন এখানে ময়েব শব্দটাকে যদি ভাঙা হয় তাহলে কি হয়? ময়ি যুক্ত এব, ময়ি, ময়ি মানে আমার শ্যাম সুন্দর রূপটাকে বললেন ময়ি। আর এব, এব শব্দে নির্বিশেষবাদের নিষিদ্ধতা প্রকাশিত হলো। এ বলেন ময়ি এব, ময়ি মানে আমার সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রী বিগ্রহে, এব অর্থাৎ নির্বিশেষবাদ ব্যতিরেকে সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রী বিগ্রহে। এই মানে ময়ি এব, আমাতেই, আমাতেই মানে আমার সচ্চিদানন্দ ঘন রূপেই। ময়ি এব মন আধ্যাত্স্য, আধ্যাত্স্য মানে স্থাপন করো। হে অর্জুন, তোমার মনকে আমার এই সচ্চিদানন্দ ঘন ঘন কৃষ্ণ গোপাল স্বরূপে তুমি নিবিষ্ট করো, স্থাপন করো। ময়ি বুদ্ধি নিবেশয়, এবং আমাতেই বুদ্ধিটা নিবিষ্ট করো। ময়ি বুদ্ধি নিবেশয় অত ঊর্ধ্বং ময়ি এব নিবশিষ্যসি ন সংশয়ঃ। তুমি যদি আমাতে মনটা স্থাপন করো, তুমি যদি আমাতে বুদ্ধি স্থাপন করো, তাহলে আমি নিশ্চিত ভাবে তোমাকে বলতে পারি যে এই দেহের অন্তে তুমি আমাকেই পাবে, আমাতেই স্থিত হবে। ন সংশয়ঃ, ইহাতে কোনো সন্দেহ নেই। সংশয় করো না,
যারা আমাকে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করে থাকেন তারা নিশ্চিত আমাকে প্রাপ্ত হন, আমার ধাম তারা প্রাপ্ত হন, আমার সেবা সুখ তারা প্রাপ্ত হন। এখানে টিকা দিয়েছেন মনঃ, বললেন সংকল্প বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি ইতি মনঃ, আর বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি ইতি বুদ্ধি। অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন বলে, আর নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে বলে বুদ্ধি। অর্থাৎ সংকল্প বিকল্পিকা যে মন তাও আমাকে অর্পণ করো, আর নিশ্চয়াত্মিকা যে বুদ্ধি সেটাও আমাকে অর্পণ করো। তাহলে কি হবে? নবম শ্লোক, অথো চিত্তং সমাধাতু না শক্নোষি ময়ি স্থিরম অভ্যাস যোগেন ততো মাম ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। যেন অর্জুনের মনের কথাটা ভগবান জানতে পেরেছেন। অর্জুন বললেন, প্রভু আমার মন তো বড় চঞ্চল, চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণঃ, আমার মন তো বড় চঞ্চল, আমি যদি তোমার চরণে চরণ কমলে মনকে স্থাপন করতে না পারি। অর্থাৎ এমন জীব আছে যাদের মন বড় চঞ্চল, আমাদেরই চঞ্চল কত মন। এক্ষুনি যদি আপনাকে একটা প্রসঙ্গ বলা হয় আপনার মন সেইখানে চলে যাবে, কতটাই চঞ্চল, খুব তাড়াতাড়ি ভগবানের চরণ থেকে অন্যত্র চলে যায়। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरे भजन करूं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। বড় চঞ্চল, বায়ুর থেকেও বেগবতী এই মন, একে আমি কি করে তোমার চরণে সংযুক্ত করি? যদি না পারি, জীব তো চঞ্চল, জীব তো বহির্মুখ, সেই জীবের চিত্ত কি তোমার চরণে সচরাচর সংযুক্ত হতে পারে? তখন ভগবান বললেন, তাহলে শোনো, যদি আমাতে চিত্ত স্থাপন করতে না পারো, চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং না শক্নোষি, না পারো যদি, শক্নোষি মানে পারা, যদি না পারো, তত অভ্যাস যোগেন মামাপ্তুম ইচ্ছা, তাহলে অভ্যাস যোগের আশ্রয় গ্রহণ করো। অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুম ধনঞ্জয়। আচ্ছা, অভ্যাস যোগ মানে কি? বললেন সাধনাঙ্গ যোগ। একটি হলো সাধনাঙ্গ সাধন ভক্তি, আর একটি হলো রাগ ভক্তি। অর্থাৎ সাধন করো, ভক্তি যোগ, সাধন ভক্তি যোগ দ্বারা অভ্যাস করো, অভ্যাসের দ্বারা মন স্থির হবে। প্রথমে 2 মিনিট, 3 মিনিট, 5 মিনিট, 7 মিনিট, 10 মিনিট, সমস্ত তত্ত্বগুলো থেকে চিত্তকে নিয়ে এসে ভগবানকে ধ্যান করো, বা ভগবানের শ্রীবিগ্রহে শ্রীমুখ চন্দ্র দর্শন করতে করতে ভগবানের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করো। দেখো, মন্দিরে এলে কিছুক্ষণ বসে থাকো, এই ঠাকুরের শ্রীমুখ কমলের দিকে তাকে দর্শন করো, দেখো
যদি চিত্তকে নিবিষ্ট করতে না পারো, বুদ্ধিকে স্থাপন করতে না পারো, তাহলে শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করো। নিজের বাড়ির ঠাকুর ঘরে বসে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করতে করতে অভ্যাস করো যে সদা যেন ওই চরণের নুপুরের ঘুঙুরের দিকেই মনটা আটকে থাকে। গোবিন্দের সেই পদনখ চন্দ্রিমার দিকেই যেন মনটা নিবিষ্ট থাকে। শ্রী ঠাকুরজির ওই বংশী ধরার যে বিশিষ্ট কায়দা, সেই অঙ্গুলি পদ্মের দিকে যেন আমার চিত্তটা, আমার মনটা একনিবিষ্ট হয়ে থাকে। এইভাবে অভ্যাস করো। অভ্যাস যোগেন, অভ্যাস দ্বারা আমাকে চিত্ত স্থাপন করার, বুদ্ধি স্থাপন করার প্রচেষ্টা করো। অর্জুন বললেন, যদি অভ্যাস না করতে পারি, অভ্যাস করব কখন? অভ্যাস কারা করতে পারে? যারা নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই তো। আর যদি অভ্যাস না করতে পারি, ভগবান বললেন দশম শ্লোক, অভ্যাসিপ্য অসমর্থোসি মৎকর্ম পরমো ভব মদর্থম অপি কর্মাণি কুর্বন সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। যদি অভ্যাস না করতে পারো, তাহলে একটা উপায় আছে, মৎ কর্ম পরমো ভব, আমার জন্য কর্ম কর। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ তার টিকায় লিখেছেন, মৎ কর্ম মানে কি? বললেন, শ্রবণম কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চনং বন্দনম দাস্যম সখ্যমাত্মনিবেদনম ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণাঃ ক্রিয়েত ভগবদ্ধ্যাতনমন্যে অধীতমুত্তমম। বলেন, শ্রবণ করো, কীর্তন করো, স্মরণ করো, পাদসেবন করো, অর্চন করো, ফুল তোলো, মন্দিরটা মার্জন করো, প্রদীপটা সাজিয়ে দাও, থালাটা সাজিয়ে দাও, ঠাকুরের পর্দাগুলো কেচে দাও, ঠাকুরের শ্রী অঙ্গনকে ধৌত করো, ঠাকুরের বাসনটা মেজে দাও। এই যে যাবতীয় সেবা কার্যগুলি সবই মৎকর্ম পরম ভব, সবই আমার কর্ম। বলেন, এগুলো করলে কি হবে? পরিচর্যা, মার্জন, পরিচর্যা মার্জন আদি। বললেন, কি হবে জানো? কি হবে জানো? বললেন, আমাতে অতি তাড়াতাড়ি চিত্ত নিবিষ্ট হবে। এর জন্য অভ্যাস করতেও হবে না, সদা সেবা কার্য হতে থাকবে। বাসনটা ধুতে ধুতেও শ্রী ভগবানের স্পর্শ সুখ অনুভব হবে। আহা, আর ঝাঁট দিতে দিতেও ভগবানকে চিন্তা হবে। আর পুষ্প চয়ন করতে করতেও এই ফুলগুলো গোবিন্দের চরণে পড়বে, তুলসীগুলো গোবিন্দের চরণে পড়বে, তাতে তোমার মন প্রফুল্লিত হবে। আর শ্রবণ কীর্তন, তার দ্বারাও নিরন্তর তুমি গোবিন্দের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। তাই অভ্যাসেরও দরকার নেই, মন স্থাপনের দরকার নেই, সদা আমাতে তোমার চিত্তটা ডুবিয়ে রাখো। আমার সঙ্গ ছাড়া হইও না। একটা কলসিতে আপনি যতই জল ঢালছেন, কলসিটা ভরছে না, তার মানে কলসিতে ফুটো আছে, ছিদ্র আছে। কিন্তু সেই ছিদ্রযুক্ত কলসিটাকে যদি আপনি পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখেন, তাহলে জলটা পড়বে কি? পুকুরের জলে যদি একটা ফুটো কলসি ডুবিয়ে রাখেন, ছিদ্রযুক্ত কলসি, সেই কলসি থেকে কি জল কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায়? কলসিটা ভরাই থাকে। তাই যতই ছিদ্র থাক জীবনে, যতই উৎপাত থাক, ছিদ্র থাক,
যদি নিরন্তর গোবিন্দ পাদ পদ্মের ঘনামৃত রসে, কথামৃত রসে, লীলামৃত রসে, নামামৃত রসে, চিন্তামৃত রসে যদি নিরন্তর এই মন রূপী কুম্ভকে ডুবিয়ে রাখো, তাহলে নিরন্তর এই কুম্ভ ছিদ্রযুক্ত হলেও পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে। হোক ছিদ্রযুক্ত, কিন্তু আমি ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর থাকবো, ভগবত সেবায় নিরন্তর থাকবো, দেখি আমার চিত্ত ভর্তি হয় কিনা। ডুবিয়ে রাখো, নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখো, কখনো তোমার এই ঘড়া খালি হবে না, নিরন্তর পূর্ণ থাকবে। অথৈ তদপ্যসকতোসি করতুং মদযোগমশ্রিতঃ সর্বকর্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যথাত্মবান। দেখুন, চক্রবর্তীপাদ ভক্তিযোগকে এই দশম এবং একাদশ শ্লোকের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করেছে। বললেন ভক্তিযোগ দ্বিবিধ, একটি হলো শুদ্ধান্ত অন্তঃকরণ ব্যাপার, শুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যাপার আর শুদ্ধ বহিঃকরণ ব্যাপার। অন্তঃকরণ ব্যাপার যে ভক্তিযোগ সেটি ত্রিবিধ, একটি শরণাত্মিকা, মননাত্মিকা আর অখণ্ড। শরণাত্মিকা মানে কি? বললেন শরণের মাধ্যমে ভক্তিযোগের আচরণ, মননের দ্বারা ভক্তিযোগের আচরণকে বলে মননাত্মিকা, শরণের দ্বারা বলে শরণাত্মিকা। আর এটি হলো অখণ্ড, মানে নিরন্তর, নিরন্তর সেই ধ্যানে ডুবে থাকা, নিরন্তর সেই ভগবত লীলামৃতে ডুবে থাকা। এই জন্য অন্তঃকরণ ব্যাপার ভক্তি যোগের আচরণ সামান্য বিষয়ী জীব করতে পারবে না। এই জন্য বহিঃকরণ ব্যাপার ভক্তি যোগ, যাকে বলে শ্রবণ কীর্তন, এর দিকে বেশি জোর দিতে হবে, যতক্ষণ না চিত্তটা সেই অন্তর্লীন স্মরণ লীলায় প্রযুক্ত হচ্ছে, যতক্ষণ সেই শরণাত্মিকা মননাত্মিকা ভক্তিযোগ অন্তরে প্রবর্ধমান না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বহিঃকরণ ব্যাপার ভক্তি যোগে অধিক জোর দিতে হবে, অধিক হরিকথা শুনতে হবে, অধিক মন্দিরে আসতে হবে। অনেকে বললেন বাড়িতে বসেই তো পেয়ে যাবো, মন্দিরে যাওয়ার দরকার কি? বলেন এই কারণে দরকার, কারণ বাড়িতে বসলে আমি টিভি দেখবো, তোমার নষ্ট হবে বাড়িতে বসে। এই জন্য যাও, মন্দিরে যাও। হ্যাঁ, বলে না যে মন, যে মাথাটা সদা একাকী থাকে, সেই একাকী মাথাটা একটা শয়তানের বাসাঘর, শয়তানের বাসা। যে মাথাটা একাকী থাকে, একা একা, ওটা হলো শয়তানের বাসা। ওখানে ভালো কিছু হবে না, শুধু খারাপ বুদ্ধি বেরোবে। তাহলে মন্দিরে যাও, মন্দিরে আসো। আহা, তুমি বলবে আমার মন পরিষ্কার হচ্ছে না, মন্দিরে গিয়েও হচ্ছে না। বলেন তবুও আসো। একদিন হয়তো এইরকম আস্তে আস্তে দেখতে পারবে যে তোমার পাশের চেয়ারে, ও বাবা সে তো কখন উঠে গেছে, দেখতেই পাইনি, কৃষ্ণগোপাল স্বয়ং ওখান থেকে এসে তোমার পাশের চেয়ারে তোমার পাশে বসে আছে। আরে ঠাকুরজিও তো শ্রোতা, ঠাকুরজি বক্তা, ঠাকুরজি শ্রোতা। এই কথা বক্তা আলাদা কেউ হতে পারে না। দাস বৃন্দাবন মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। কে বলেছে অনুভব হবে না? তুমি আসো নিরন্তর, অনুভব হবে না এটা হতেই পারে না। এই মন্দিরে বহুজনের অনুভব হয়েছে, যারা প্রত্যেকদিন মন্দিরে আসে, কোনো না কোনো ভাবে শ্রী ঠাকুরজি যাতে অনুভূতি দিয়েছেন, তারা কত প্রিয়, এই প্রকারে তাদের গ্রহণ করেছে। তাই আসতে থাকো, শ্রবণ কীর্তন করতে থাকো, স্মরণ করতে থাকো, ভগবানের সেবা করতে থাকো, নিশ্চিত একদিন শ্রী ঠাকুরজি পাবেই। গোবর্ধনের শ্রীপাদ বাবা মহারাজ
উনি ঝাড়ু সেবা করতেন প্রতিদিন, আর এমন ভাবে ঝাড়ু সেবা করতেন যে সেইখানে একটা কাঁকড় পড়ে থাকতো না ঠাকুরজি রাস করবেন যেখানে চন্দ্র সরোবরে। ঠাকুরদাস বাবা নাম। তো ঠাকুরজি চিন্তা করলেন আজকে একটু খেলি, এই বলে ঝাঁট দিচ্ছেন। আর ঠাকুরজি নিজের পীতাম্বরে, এক জায়গায় তো সমস্ত কিছু রাখা, পাতা ইত্যাদি, কাঁকড় ইত্যাদি, ওইগুলোকে ঠাকুর পীতাম্বরে ধারণ করে ঠাকুরদাস বাবা যেই একটু পেছনে ঘুরেছেন অমনি গিয়ে আবার যে স্থানে ঝাঁট দিয়েছেন সেই স্থানে এরকম করে পাতা, ধুলো, বালি, কাঁকড়গুলো সব ফেলে দিলেন। উনি চিন্তা করলেন এই তো এক্ষুনি মার্জন করলাম, আবার কি করে এগুলো চলে এলো। আবার সবকিছু সেবা আদি করে এক জায়গায় এক পাশ করলেন, আর যেই পেছনে ঘুরেছেন অমনি ঠাকুরজি নিয়ে গিয়ে সব ফেলে দিলেন। সারাদিন এই করেন, শুধু যেই ঝাঁট দেন ওটা ফেলে দেন, যেই ঝাঁট দেন ওটা ফেলে দেন। আর এরকম করতে করতে চোখে জল চলে এলো, যতবারই ঝাঁট দিচ্ছি ততবারই কিছু না কিছু পড়ে আছে। লালা তেরে চরণ মে চুভ যায়েগো, तेरे चरण में कंकड़ चुभ जाएगो लाला, ऐसा क्यों कर रहे भैया। ঠাকুর দাস বাবা লুকিয়ে আছেন, বৈষ্ণবগণ খুঁজতে গেলেন সন্ধ্যাবেলায়, বলেন বাবা यहाँ काहे को बैठो है। अरे लाला कहा बताऊं, एक कन्हैया आए और मेरे कंकड़ पत्ता जो भी मिले सब कुछ फेंक के मेरे काम सब बर्बाद गुरगवर कर दे। बाबा तेने गोविंद मिल गयो, बाबा तको गोविंद मिल गयो, बाबा तको गोविंद मिल गयो। तो सेवा करते करते भगवत प्राप्ति। अथई तदप्य सकतोषी कर्तुं मदयुगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान। যদি আমার কার্য করতে না পারো, আমার সেবা কার্য যদি করতে না পারো, তাহলে কি করবে? যদি অশক্ত হও তাহলে কর্মার্পণ রূপ যোগ আশ্রয় করো। প্রথম 6টি অধ্যায়ে ভগবান যে কর্মযোগের কথা বলেছেন, যে কর্মযোগের মূল উদ্দেশ্য হলো নিষ্কাম কর্মযোগ এবং কর্মফল ত্যাগ। এই কর্মফল ত্যাগ রূপী কর্মযোগ যুক্ত হয়ে সংযতাত্মা হয়ে আমাতে এই সর্বকর্মকে অর্পণ করো। যদি কর্ম বিষয়কে অর্পণ করো তাহলে কি হবে? বলে শ্রেয়হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাধ্যানাং বিশিষ্যতে ধ্যানাৎ কর্ম ফল ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম। গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। সবার থেকে যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ বললেন অভ্যাস। অভ্যাস থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। শ্রেয়হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ, অভ্যাস থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানাধ্যানাং বিশিষ্যতে, এবং জ্ঞান প্রাপ্তি থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেন? বললেন কোন জ্ঞান? বললেন ভগবত্তার জ্ঞান, স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদক যে জ্ঞান, এটি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান মানে শুষ্ক জ্ঞান নয়, জ্ঞান মানে ভগবত্তার জ্ঞান, ভগবত্তা প্রতিপাদন জ্ঞান। অভ্যাসের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যানাৎ, আর ধ্যান অপেক্ষা ধ্যানাৎ কর্মফল ত্যাগাৎ, ধ্যানের থেকেও শ্রেষ্ঠ কর্মফল ত্যাগ, নিষ্কাম কর্মযোগ। কিরকম? অশুল্ক দাসিকা। অশুল্ক দাসিকা মানে কি? অশুল্ক দাসিকা বলার অর্থটা হলো এই, কর্মফল ত্যাগাৎ, ত্যাগাৎ শান্তির অনন্তরম।
सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषाद्विषा। सूरतनाथ ते अशुल्क दाशिका, वरदनी घृणतो नेह किं बदः। যতই আপনি সেবা কার্য করেন, কিন্তু সেই সেবা কার্যের অভিমুখ যদি গোবিন্দ না হয়, সেই সেবা কার্যের ফল যদি আপনি নিজের ভোগের জন্য যদি গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সেই সেবা কার্য কখনো সুখ দিতে পারে না, শান্তি দিতে পারে না। কিন্তু ভগবৎ প্রীত্যার্থে কর্মফল ত্যাগ পূর্বক যদি কেউ সেবা করেন নিষ্কাম ভাবে, বলেন ত্যাগাত শান্তিরনন্তরম, তিনি নিরন্তর শান্তি লাভ করেন। এরপরে 7টি শ্লোকে ভগবান তিনি কর্মত্যাগী ভক্ত, কর্মফলত্যাগী ভক্তের লক্ষণ কীর্তন করেছেন। অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ, নির্মমো নিরহংকার সমা দুঃখ সুখ ক্ষমী, সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ, ময়্যার্পিতমনবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ। আমার ভক্ত কেমন? বললেন না দ্বেষ্টি, যিনি কাউকে দ্বেষ করেন না। মৈত্রঃ, সবার প্রতি মিত্র ভাব সম্পন্ন, গেলে মৈত্রঃ। এবং করুণ এব চ, সবার প্রতি দয়াবান। নির্মম নিরহংকার, সমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন, নির্মম এবং নিরহংকার, অহংকার শূন্য। সম দুঃখ সুখ ক্ষমী, যিনি সুখে এবং দুঃখে সমভাব সম্পন্ন। সুখ এবং দুঃখ যার কাছে সমান। এবং ক্ষমী, ক্ষমী মানে যিনি ক্ষমা করে দিতে পারে। ক্ষমা করে দিতে কারা পারে? বললেন একজন দুর্বল ব্যক্তি আর একজন সবল ব্যক্তি সামনে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্বল ব্যক্তিকে সবল ব্যক্তি একটা ঘুষি মারলো নাকে, ধরুন বক্সিং গ্লাভস পরে। দুর্বল ব্যক্তি বলল যা যা, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম, ক্ষমা করে দিলাম। তাহলে এটা অন্যরকম ক্ষমা। কিন্তু শক্তি থাকতেও তার প্রতিকার না করে তাকে যেতে দেওয়া, এটি হলো ক্ষমা। ক্ষমা ক্ষমিহি সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ, যিনি সন্তুষ্ট সমভাব সম্পন্ন, যিনি সমাহিত চিত্ত। যোগী মানে সমাহিত চিত্ত। যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ, যতাত্মা মানে যিনি সংযত স্বভাব, যার স্বভাবটা সংযত, যার ব্যবহারটা সংযত। দৃঢ় নিশ্চয়ঃ, দৃঢ় বিশ্বাসী, যে ভগবান আমায় কৃপা করবেই, আজ না হয় কাল করবেন। দৃঢ় বিশ্বাসী। ময়ি অর্পিত মন বুদ্ধির্য, আমাতে অর্পিত মন এবং বুদ্ধি যার, মদ্ভক্ত সমে প্রিয়, সেই আমার ভক্ত, আমার বড় প্রিয়। 15
यस्मान्न द्विजते लोको लोकन्यो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयद्वेगैर्मुक्त यः स च मे प्रियः। খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। বললেন यस्मान्न द्विजते लोक, उद्विजते, उद्विजते মানে কি? উদ্বেগ, অর্থাৎ যার দ্বারা লোকে উদ্বিগ্ন, উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, আর যিনি কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। यस्मान्न द्विजते लोको लोकन्या द्विजते च यः हर्षा हर्षो अमर्षो भय उद्वेगैर्मुक्त। হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ থেকে যিনি মুক্ত, স চ মে প্রিয়ঃ, তিনি আমার প্রিয়। অনপেক্ষঃ শুচির দক্ষঃ উদাসীন গতব্যথঃ সর্বারম্ভ পরিত্যাগী यो मद्भक्तः स मे प्रियः। অনপেক্ষঃ, যিনি পরাপেক্ষা শূন্য। পরাপেক্ষা একটা বিরাট বড় লিমিটেশন। কখনো ভক্ত পরাপেক্ষা হবেন না। পরাপেক্ষ শূন্য যিনি, যাকে বলে অনপেক্ষঃ, ভগবানের অপেক্ষা যুক্ত এবং সংসারের অপেক্ষা শূন্য, তাকে বলে অনপেক্ষঃ। শুচিহি, সদা শৌচ সম্পন্ন, সর্বদা শুচি অবস্থায় থাকেন যিনি। দক্ষঃ, দক্ষঃ মানে অনলস, যার মধ্যে অলসতা নেই। আমাদের মধ্যে ভরে ভরে অলসতা আছে। অলসতা যুক্ত ব্যক্তি ভক্তি যোগকে কখনো অভ্যাস করতে পারেন না। অলসতা শূন্য। উদাসীনঃ, উদাসীন মানে পাগল না। যিনি পক্ষপাত রহিতঃ ইতি উদাসীন, যার মধ্যে পক্ষপাত নেই, যিনি নিউট্রাল থাকেন। উদাসীন গতব্যতঃ, ইন্দ্রিয় কর্তৃক যে পীড়া সমূহ তাকে উদ্বিগ্ন করতে পারে না, বা ইন্দ্রিয় কর্তৃক পীড়াহীন যিনি, তাকে বলে গতব্যতঃ। সর্বারম্ভ পরিত্যাগী, সকাম অনুষ্ঠানকে যিনি পরিত্যাগ করেছেন। যে কোনো প্রকারের সকাম অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বারম্ভ পরিত্যাগী ইয়ঃ মদ্ভক্ত সমে প্রিয়ঃ। অর্থাৎ ভক্ত হতে গেলে এই লক্ষণগুলো একটা জায়গায় লিখতে হবে, দেওয়ালে, নিজের ভজন কক্ষে। এগুলো আছে কি? তবে ভক্ত। হলে ভক্ত বড় শক্ত। 17 जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। যিনি বলেন ইহ না হৃষ্যতি, যিনি খুব হৃষ্ট হন না, ইষ্ট লাভে হৃষ্ট হন না। ন দ্বেষ্টি, অপ্রাপ্য বস্তু না পেলে দ্বেষ করেন না। ন শোচতি ন কাংক্ষতি, যিনি শোকও করেন না আবার ফলাকাঙ্ক্ষাও করেন না। শুভাশুভ পরিত্যাগী, শুভ এবং অশুভ কর্ম ফলের যিনি সর্বদা পরিত্যাগ করেছেন। ভক্তিমান সমে প্রিয়ঃ, ঈদৃশ ভক্তিমান সাধক আমার প্রিয়। কে আমার প্রিয়? ভগবান তার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ঠিক করছেন। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মান অপমানয়োঃ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ অনিকেতঃ স্থিরমতির ভক্তিমান মে প্রিয় নরঃ। তিনি শত্রু এবং মিত্রে সমবুদ্ধি,
শত্রু আমার কাছে যা, মিত্র আমার কাছে যা। শ্রীপাদ পাহাড়ি বাবা মহারাজজির কাছে বৃন্দাবনে কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস গিয়ে উপস্থিত হন। তো সেবায়িতরা বলছেন, বাবা যা যায় জাজ, যা যায়। তো উনি বললেন কি, তাহলে ব্যান্ড বাজাই, ব্যান্ড বাজাই, মঙ্গল কলস নিয়ে আসি, ফুল পুষ্প বৃষ্টি করি, যা জেলে তো কি হলো? সাধুর কাছে একটা পিঁপড়ে আর একটা হাতি একই। সাধুর কাছে কেউ বড় ছোট নেই। সাধু নিরপেক্ষ, অনপেক্ষ। শত্রু চ মিত্রে, শত্রু মিত্রে যে সমবুদ্ধি, মান অপমানে যিনি সমবুদ্ধি, শীত উষ্ণে যিনি সমবুদ্ধি, সঙ্গ বিবর্জিত এবং বিষয়ে যিনি অনাসক্ত, তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনী, যিনি নিন্দা এবং স্তুতিতে সমবুদ্ধি। কেউ নিন্দা করছে তাতেও কিছু আসে যায় না, কেউ স্তুতি করছে তাতেও কিছু আসে যায় না। মৌনী, যিনি সংযত বাক, তিনি কথা বলেন বুঝে। মৌনী येन केनचित् सन्तुष्टः, যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট। অনিকেতः, ভগবানই যার একমাত্র আশ্রয়। স্থিরমতিঃ, যিনি স্থির চিত্ত। ভক্তিমান নরঃ মে প্রিয়ঃ, ঈদৃশ ভক্তিমান আমার বড় প্রিয়। অন্তিম শ্লোক, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। यथोक्तं, হে অর্জুন, আমি যা কিছু বললাম এই অধ্যায় পূর্বোক্ত, ইদং ধর্মামৃতং, এই অমৃত তুল্য ভক্তি ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, শ্রদ্ধাধানাহ মৎপরমা, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে যিনি আমার প্রতি একনিষ্ঠ একপরায়ণ হয়ে পর্যুপাসতে অনুষ্ঠান করেন, তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ, সেই ভক্তগণ আমার সব থেকে প্রিয়। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ভক্তি যোগ নাম দ্বাদশ অধ্যায়ঃ। गीता में पार्थ, गीता में सारमुत्तमं, गीता में ज्ञानमत्युग्रं, गीता में ज्ञानमव्ययम्, गीता में च उत्तमं स्थानं, गीता में परमं पदं, में परमं गुह्यं, गीता में परमो गुरुः, गीताश्रये अहं तिष्ठामि, गीता में परमं गृहं, गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्, गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः, अर्धमात्रहरा नित्यमनिर्वाच्य पदात्मिका, गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव, कीर्तनात् सर्व पापानि विलयान्ति तत्क्षणात्। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता, ब्रह्मावलीर्ब्रह्म विद्या त्रिसन्ध्या मुक्तगेहिनी, अर्धमात्राचितानन्दा भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी, वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री गीता जयंतीर 10 দিবসে ভক্তিযোগের পাঠের যিনি সেবা প্রদান করেছেন দুই, গোপা শাস্ত্রীজি মহাশয়া এবং ছন্দা সরকার জি মহাশয়া। এই দুই ভক্তের নিবেদন যেন পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের হইয়াছেন আর এবং হবেন, তারা যেন সবাই শ্রীকৃষ্ণ গোপালের চরণ কমলের পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়। ভক্তি দুইটি, একটি পরা একটি অপরা। যে পরাভক্তি তারা প্রাপ্ত হন
এবং পরিবারের সকলে এবং মন্দিরের সকল ভক্ত যেন সুস্থ থেকে এবং রোগশূন্য শরীরে শ্রী গোপালজিউর চরণ কমলের দর্শন, সেবা, শ্রবণ, কীর্তন আদি ভক্তি অঙ্গগুলি যাজন করতে পারেন এবং তৎসহিত সমস্ত ভক্তগণের সুস্থতা কামনা করে আরো যেন অধিক হরিকথা শুনতে পান। কারণ পৃথু মহারাজ বলেছেন যে আমাকে 10,000 কর্ণের শ্রবণ ক্ষমতা দিও হে প্রভু, যেন চিরকাল তোমার কথামৃত শুনতে শুনতে যেন আমরা তোমার শ্রীচরণ কমল প্রাপ্ত হতে পারি। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয় জয় শ্রী। আমাদের কাছের পাঠক শ্রীমৎ রাধাবিনোদ দাস